नमस्कार आलोचना विथ एपीर नुआ एपिसोड को मुझे शिवकांत आपण मानक स्वागत करुच्ची। पंचायत निर्वाचन पाखे आसला धीरे धीरे आम देखुचे राजनीतिर रंग चारिआडे देखा मिलूँ कौटी निर्वाचन को लेकिन एवं लोकों भितर प्रचार आरंभ है तो गोटे हर्षोल्लासर माहौल खेलीगला किंतु जेहेतु कोरोना गाइडलाइन लगी जाइए तो आमको कोरोना गाइडलाइन अनुसार ही काम करने को पड़ो बा निर्वाचन प्रचार हो बा निर्वाचन नियम सब कोरोना गाइडलाइन अनुसार करा पड़ो। तो बर्तमान आम लक्ष्य करुचु पूर्व अपेक्षा एथर पंचायत निर्वाचन रे युवपीढ़ी मैंने अधिक नेतृत्व नवाक आगे आसुँच एवं भारतर कहतु तथा ओडिशार अधिकांश भोट भाग ये युवपीढ़ी हाथ में थाए। तो युवपीढ़ी मैंने गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण दायित्व ग्रहण करते निर्वाचन रे से पंचायत निर्वाचन हो कि साधारण निर्वाचन हो। तो वर्तमान यही थर पंचायत निर्वाचन रे युवपीढ़ी भूमिका को लेकिन आमर आज आलोचनार विषय रही पंचायत राज निर्वाचन रे युवपीढ़ी भूमिका। आम सहित आलोचन अंशग्रहण करने अतिथि रूपे अच्छा एआईएसएफ रो स्टेट काउंसिल मेंबर तथा कटक डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर श्री दिनेश राउत। नमस्कार दिनेश बाबू, आपण को आलोचना विथ को स्वागत। तो दिनेश बाबू आपण प्रथम प्रश्न रहा देखुए विभिन्न समय देखुए जमी आपण भी जन छात्र नेता थे तो आपन को लगुच कि छात्र राजनीति और सक्रिय राजनीति दुईटा एक भिन्न कथा बोली प्रथम आम से जाणीना नहीं छात्र राजनीति भी आमको संघर्ष करा पड़ता छात्र मानकर अधिकार पाइबापी। तो से ही छात्र दिने जितेबाला युवक परिणत हुए तार से जो सांसारिक जीवन को प्रवेश करे तार भी विभिन्न प्रकार समस्या रहे से समस्या को दूर करने भी संघर्ष करा पड़े। तेणुक राजनीतिर मैदान में ओह्लैया पड़े कौन पाई राजनीति द्वारा गोटे युवकर गोड़े पिंधुवा चप्पल ठार आरंभ कर मुंडे लगुवा तेल तार दाम राजनीति फिक्स करे। तो सही राजनीति जितेबाला तार प्रत्येक जिनिसर दाम फिक्स करे तेणु ताकू राजनीति करने पड़ो। दिनेश बाबू आपण कथा को मुझे बुझीपारुची किंतु आपण जो कहले जे गोड़े पिंधुवा चप्पल ठार मुंडे लगुवा तेल पर्यंत जिनिसर दर राजनीति ठीक करे आपन को लगुनि आपण किसी भूल कहले कारण जिनिसर दर बजार मूल्य ए सब निर्णय करने अलग एसोसिएशन अच्छी जो मैंने रेट करती तो या राजनीति सहित जोड़ाटा मत कहीं ठीक लगुनि। नहीं राजनीति द्वारा आमर जेकोसी पदपदवी आमर जेकोसी सरकारी ऑफिसर माने बसंती से माने गोटे राजनीतिक दलर द्वारा कंट्रोल होता जेपरिक धर जीएसटी आमर बीजेपी समर्थित जो एनडीए सरकार जीएसटी आनला जीएसटी आनिबा फल से माने कौन कले कि जो आम जो ड्रेस पिंधुचे से ड्रेस जो ड्रेसर दाम 10,000 टंकार अधिक ता प्रति आमर जीएसटी के रहा 12% जीएसटी रहा किंतु जो ड्रेसर मूल्य 1,000 टंकार कम ता ऊपर जीएसटी से 17% लगेदेले। तो यहाँ कौ मैंने कले से एनडीए सरकार कला ना नहीं जो मैंने ऑफिसर बही से कले कहवा अनुसार एमाने केवल लागू ही कले। तो आपण कहवा कथा जे सरकार ही ए सब को परिचालना करंती तो कहवा गले संपूर्ण नियंत्रण सरकार करंती। हाँ समस्त नियंत्रण सरकार ही करंती केवल नाम सरकारी ऑफिसर मानकर रहे से माने स्वतःप्रभुत कौन डिसीजन निज द्वारा नहीं पारंती नहीं। अच्छा एबे हम ए सब विषय रे हम परे केबे कथा विषय बार को एबे हम विषय को आसीबा जो कथा हम प्रथम कथा होतले जे युवपीढ़ी माने आगो को आसवा दरकार बा पंचायत राज निर्वाचन में युवपीढ़ी मानकर कौन भूमिका रहा दरकार। तो दुईटी कथा देखो गोटे हूँ नेतृत्व नबार दक्षता आ गोटे हूँ भोट दबा बा साधारण भोटर। तो आपन को लगुनि कि युवपीढ़ी माने साधारण भोटर भाव में निजर नेतृत्व को ठीक भाव चयन करेंगे और नेतृत्व नापी से अभिज्ञता ना आहरी किसी दिन अपेक्षा करने को पड़ो से अभिज्ञ होगा पड़ो जहाँफल से आगक आसिक नेतृत्व नहीं पारे। भगत सिंह 23 वर्ष बयस फाँसी खुंटे झुली जाते आजाद सी अल्प बयस मृत्युवरण करते शहीद होते देश पाई। बाजी राउत 15 वर्ष बयस इंग्रेज मानक नई न पारी करी इंग्रेज मानक गुड़ी प्राण हराई। तो देश को स्वाधीनता आणिबारे देश को गोटे नुआ राजनीति देबारे सबुबले पूर्वरु आज पर्यंत मध्य युवपीढ़ी मानकर अवदान बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला एवं अछि। दुनियार जिते गुड़िके देश अच्छा सबू देश चाहिए भारतर जनसंख्या मध्य एबे यंग जेनेरेशन रो परिमाण अधिका। तो भारतर यही समय हूँ जो युवक मान संख्या भारत में अधिका तेणुक भारत को यही युव वर्ग आगू नबार सहायता करेंगे। तेणुक प्रत्येक जिनिस युवक से राजनीति क्षेत्र हो कि जेकोसी क्षेत्र हो युवक भाग नेबा ही निहाती आवश्यक। अर्थात आपण को कहया कथा जमी
ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଯୁବକ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଭୋଟର ଯୁବକ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସେମାନେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯୁବକମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେନି, ତେବେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖୁଛେ କି 23 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ପିଲା କ'ଣ କରିପାରିବ, ଯୁବକ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି 23 ବର୍ଷରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାର ନାହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ, ତାହେଲେ ସେ ନିୟମଟି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି? ସେଇଟା ତ 30 ବର୍ଷ କରିଦେବା କଥା କି 30 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି 23 ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କ'ଣ କରୁଛି, ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି କି 23 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ। ଏଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠି ଆସୁଛି କି ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାର ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି? ନାଇଁ, ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁବକମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବେ, କିଛି କରିବେ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରାଜନୀତିକୁ ଯୁବକମାନେ ସହଜରେ ଆସନ୍ତିନି। ଯୁବକ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୁବତୀ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଇଲେଣି ମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ମାନେ ଛାତ୍ରନେତା ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣ କ'ଣ ଛାତ୍ରନେତାରୁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ, ରାଜନୀତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ୍ର ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କହୁଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରରୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛୁ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ରହୁଛୁ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ବା ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛୁ ବା ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥରେ ରାଜନୀତି ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ତାହାକୁ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, ଅର୍ଥଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲେ, ତ ସେଠି କ'ଣ ଆପଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବି ଦେଖିଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଜଣେ ସଫଳ ଛାତ୍ର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କରିବା ଅଲଗା କଥା, ଏବେ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ବା ସେଠି ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା କଥା, କାରଣ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆରାମସେ 2 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଭଲରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତିନି ଏ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭଲରେ 2ଟା ଖାଇବେ, ଭଲରେ 2ଟା ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲରେ 2ଟାରେ ମାନେ ଭଲସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବେ, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ତ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣକୁ ନ ବାହାରିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ତ ଦୁଇ ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଭାରତ। ଗୋଟେ ଶୋଷଣକାରୀ ବର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୋଷିତ ବର୍ଗ। ତ ଶୋଷଣକାରୀ ବର୍ଗ ଶୋଷିତ ବର୍ଗ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ଯଦି ଯୁବକ ବର୍ଗ ଆଗକୁ ନ ଆସିବେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲି ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯଦି କିଛି ଯୁବକମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା ଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିଜ ମାନେ ସାଲିସ କରିକି ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଚଲେଇ ନେଲେ? ନାଇଁ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆମେ ସେମିତି ଭାବିବା ହିଁ ଭୁଲ। ଯଦି 100% ଯୁବକ ରାଜନୀତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ 10% ଯୁବକ ଏଇ ଭାବରେ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜନତା ବି ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଜନତା ଦେଖନ୍ତି ନା କିଏ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି। କୌଣସି ଯୁବକ ଜଣେ ରାଜନୀତିରେ ଯୁବକ ଆସିଛି ମାନେ ସେ କିଛି ନେଇକିରି ଆସିଥିବ, ମାନେ କିଛି ନଲେଜ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆସିଥିବ କି ନାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯୁବକ କେତେବେଳେ ଚାହିଁବନି ଯେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆସିବି, କାରଣ ଯୁବକ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ତାର ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥାଏ କି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଦେଖେ ସେ ସହିପାରେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯାଏ ତ ଆମେ ଦେଖୁ ନାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଦିଅ ଚୁପ୍ ରୁହ, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ। ଯୁବକ ହଠାତ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ସହିପାରେନି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜନୀତି ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସିଏ ରାଜନୀତିକ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ରୁହନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଉପରକୁ ନେବେ, ନିଜେ କେମିତି ଧନ୍ୟମାନ ହେବେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଇଏ ତ ଗଲା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ନେତୃତ୍ୱର କଥା ଉଠାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ
বা ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଲୋକ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତିକି ଆଗୁଆ ନଥିବା ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେହିପରି କିଛି ଲୋକମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ସେଇ ସବୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର? ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେବେଠାରୁ ଆସିଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ତା ପରଠାରୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭାବରେ ମାନେ ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେଇନଥିଲା। 1985 ମସିହା ଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ। ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଇଭଳି ଲୋକ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ନିଜ ଅନୁଭବ ବି କରିଥିବ, ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ଷମତା ନିଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆକୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜିକାଲିର ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେପରି ଜିନିଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧର ହଁ ଯଦି ବି ଜଣେ ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଜ୍ରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବି ଧରିକି ଚାଲିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ? ନାଇଁ, ଶିକ୍ଷାଟା କୌଣସି ମତରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ନହେଲେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନୁହେଁ ନା, ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ କେହି ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ନେବେନି। ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ଏମିତି ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇଟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହୁଛି? ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନରେ ଥିବା ଶାସକ ଦଳ, ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ କହୁଛେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିକି ଯାଉଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା କଥା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଦଳୀୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ପାଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନାଇଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ କେବଳ ଦେଉନି ଲୋକଙ୍କର ଦୋଷ କି ସରକାର ଦୋଷ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି କି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ହେବ ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ତା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କି କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ସରପଞ୍ଚ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, କି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମିନିମମ୍ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ 5 ବର୍ଷ ଯଦି ତା ପଦବୀରେ ରହିଲା, ତାର ମାସକୁ ଯଦି ଦରମା ଆମେ 3,000 ଟଙ୍କା ନେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଦରମା ବୋଧେ 1,50,000 ଯିବ। ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ 5 ବର୍ଷରେ 1,50,000 ପାଇବ, ସେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ? ତାହେଲେ ସେ କିଛି କରପସନ୍ କରିବ। ଆଉ କରପସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପର ମହଲାର ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ହାତ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ ତ ହେଇପାରିବ ନା, ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ହାତ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଜଣ ଜଣିବା ପିଛା 1,000 ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 1,000 କୋଟି 5,000 ବି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ ଆଖି ଆଗରେ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 8 ଲକ୍ଷ, ମିନିମମ୍ 8 ଲକ୍ଷ ବୋଧେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ଗାଁର ଯେଉଁ ହକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ହକ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ହକ୍କୁ ଛଡ଼େଇକିରି ନିଜ ପକେଟରେ ପୁରେଇବେ। ତେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ଆପଣ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଦଳୀୟ ହେବାର କାରଣ ମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦଳୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଟାକୁ ରୋଜଗାରର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କରିକି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି? ହଁ, ନାଇଁ, ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େନି। ଯଦି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ସେ କେବେ ଜିତିପାରିବନି। ସାଧୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ଅସାଧୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ହଁ, ସେଇଟା ବି କହିଲେ ଚଳେ। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ଯେଉଁମାନେ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି, ତଳୁକୁ ଅନେଇକି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ। ତ ସେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆମେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରିକି ତାକୁ ଆଣିକି ଆଗରେ ଥୁଏ କି ନାଇଁ ଏ ଲୋକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଗାଁରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହେ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, କି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଏ, କି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ'ଣ କରେ ବିକ୍ରି କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ।
ତ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ପେଶା ଅଲଗା ନା, ବୃତ୍ତି ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କର। ତ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି, ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ କିମ୍ବା ତା ଉପର ଲେବୁଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମ ଗ୍ରାମକୁ କିପରି ସବୁ ଲୋକ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ ସେ ଯୋଜନାଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଆଣି ଆଗରେ ଫେସ୍ରେ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି ସେ ହିଁ ଖରାପ ହେବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୋଷ, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଖରାପ ଲୋକ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅପଶବ୍ଦ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଗଲା ନିର୍ବାଚନର କଥା। ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଦିନେଶ ବାବୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାହୋଲ ଏକା ପରିକା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷ ମୁଦ୍ଦା ଥାଇପାରେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଯିଏ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ୁଛି ସେ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବ, ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇକି ଜଣେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର? ମୁଦ୍ଦା ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବେ, ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଏପରି ସିଚୁଏସନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି। ଆମେ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ଦେଖିବେ, ଗାଁର ଯେକୌଣସି ପିଲା ସେମାନେ +3 ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଆମର ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜବ୍ରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 100ଟା ବାହାରୁଛି, 100ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି, ପିଲା ଲକ୍ଷେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ 50,000 ପିଲା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପକାଇଲେ 50,000 ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଯାଇଛି କି ପାରଦ ଏଇଟା, ପାରଦ କ'ଣ, ପାରଦ ହେଉଛି ଏଇଟା, କି ଲୁହା ଏଇଟା, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଏଇଟା, କି ଗୋଲ୍ଡ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଠାରେ କ'ଣ ପାରଦକୁ ଦେଖାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରଦ, ଯଦି ଆ ଉପରେ ୟାକୁ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏମିତି ହେବ। ତ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା +2 ଲେବୁଲରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନେ କେଉଁ ଲେବୁଲରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, 6th 7th ଲେବୁଲରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କର ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ କର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ବି କର ଦେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ। ତ ତାର ବି ଅଧିକା ଗୋଟେ ସରକାର କାମ କ'ଣ କି, ଲୋକମାନଙ୍କ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ସରକାର ତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଇବ। ଆମ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରେ ତ ତାକୁ ବି ପନିସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯଦି ସେ ବାଇଚାନ୍ସ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ କରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ କରେ? କାରଣ ତାର ଯେଉଁ ନିଜ ଜୀବନଟା ତା ନିଜର ବି ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ତା ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ର। ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ ନିଜ ମଣିଷର ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର, ତାହେଲେ ସେ ଖାଇବା, ରହିବା, ପିନ୍ଧିବା, ପଢ଼ିବା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାହାର ରହିବ? ଷ୍ଟେଟ୍ର ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଷ୍ଟେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିବ ଆଗେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ବିଜ୍ଞାନର ଗାରରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଚଳେଇବେ କ'ଣ? ଥୁଆ ହେଇଛି ସେମିତି। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ଜାଣିଥିବେ 6th କ୍ଲାସ୍ରୁ ସେମାନେ ଏବେ କୋଡ଼ିଂ ବି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, କୋଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି। 7th କ୍ଲାସ୍ 8th କ୍ଲାସ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ମନ୍ଥଲି 1.5 ଲାଖ ଇନକମ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଛି, ଥୁଆ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। ଟିଚର ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଆସିକି ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇବେ 10th ପିଲାଙ୍କୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ପିଲା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇପାରିବେ? ଆଉ ପିଲା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ନ ହେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଡେଭଲପ୍ କେମିତି କରିବ? ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ସ୍କୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକରଣ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେକୌଣସି ଉପକରଣ ଲାଗୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମିଳିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର? ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା ହୋଇପାରେ ନାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ରହିପାରେ ନାଇଁ। এইটা ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ 33,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ, ବା ଏପରି କିଛି ଯେପରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କ୍ଷମତା ଥାଏ ତ କ୍ଷମତାକୁ କରିପାରିବେ। ତ ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ରହିଲା, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ, ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ରହିଗଲା କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦାକୁ ତ ନେଇକି କିଏ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ, ଜଷ୍ଟ ଚୁମ୍ବକରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ତ ଆମର ରହିଲା ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ଦା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ
ନିରନ୍ତର ଖରା ଦିନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗାଁକୁ ଫେରନ୍ତି। ତେଣୁକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା 2005ରୁ ମନରେଗା ଆକ୍ଟ। ମନରେଗା ତ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ 100 ଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାର 100 ଦିନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ରହିବ କି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମନରେଗା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। 100 ଦିନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ 80 ଦିନ ତ ହେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇ 80 ଦିନ ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ତୃତୀୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆମର ଗାଁରେ ରହିବ କି ପିଲାମାନେ ତ କେବଳ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦରକାର, ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଘର ଦରକାର। ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀଟେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ବସିକରି ମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେ ଜିନିଷଟା ବି ନାହିଁ। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କରିବେ କି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଧନ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ଅମିତ ଶାହା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇକି BCCIର ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିଦେଲେ। ତ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେମିତି ତ ନାହିଁ, ବାପା ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକିରି ମୋତେ ନେଇକି କୌଣସି ପଦବୀରେ ବସାଇଦେବେ। ତ ନା ମୋର ସେ ଜିନିଷରେ ଲୋଭ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ା ହେବ। ସେ ଜିନିଷରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛୁ ନା ଆମେ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଫେସ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯାଇକିରି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସୁ, କିଛି ମୁଁ +2 କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜରେ ବସିଲୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ବି ବସୁଥିଲୁ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ବି ବସୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଚାରିଲେ, ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କହିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହେଇକି ପଚାରିଲେ, ଆମେ ଥରୁଥିଲୁ। ଇଂଲିଶରେ ଆମ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ CBSE ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏସେ ପଚରା ହେବ ସେମାନେ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ା ହେବ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବୁନୁ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ମାନେ ଲୁଣ ଜାଣିଛୁ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମାନେ ଲୁଣ ଜାଣିନଥିଲୁ। ନାଇଁ, ମୁଦ୍ଦା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମିକ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମିକର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ହେଲା, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମିକ ପିଲାମାନେ ବି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭଲ ଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମୁଦ୍ଦା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୋର କହିବାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଘରୋଇ ଆଉ ସରକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଏବେ ତ ସେଇଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏବେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିଲାଣି ପ୍ରାୟତଃ। ଆଉ ସରକାରୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବେସରକାରୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସିଏ ବି ଏତେ ଚାଲୁନି। ଏବେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କରୁନଥିଲେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ସାଧାରଣତଃ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମତା ନିଜର ପୁତ୍ର ହଉ କି କନ୍ୟା ହଉ, ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପାରିବାରିକ ହିସାବରେ ଯାଇଥାଏ। ଯେପରି କଂଗ୍ରେସରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଥିଲା, ନେହେରୁ ପରିବାର ଆସି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ବା ପରିବାରବାଦ ବା ରାଜନୀତିରେ এই ପରିବାରବାଦକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ, ଗୋଟେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ପରିବାରବାଦ ଚାଲିଛି ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରିବାରବାଦ ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୁବକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ତ ଏ ପରିବାରବାଦ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଯେକୌଣସି ପରିବାର ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କେହି ନିଜ ଅଧିକାର ହିଁ ଜାଣିପାରିବେନି, ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପଚାରି ପାରିବେନି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ବସାଇବେ, ଆସନ ବି ଶାସନ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କାରଣ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି? ମାନେ ଆପଣ ତ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣ କରିବେ, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ ନା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ମୋ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଘର, ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି, ତାର ଫିସ୍ ଦେବାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫିସ୍ ଦେବାର ଥିଲା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ କରିବ କ'ଣ କି ତାଙ୍କର ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରାଯାଇଛି ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରାହେବ। ଧାନକୁ ବିକ୍ରି ଯେତେବେଳେ କରାହେବ, ମଣ୍ଡି ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡିର ଡେଟ୍ କେତେ ଫିକ୍ସ ଅଛି, ତ ଏବେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବେପାରୀକି 1250 ଟଙ୍କାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଧାନ 1900 ଟଙ୍କାରେ ମଣ୍ଡିରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ 1250 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେସରରେ ପଡ଼ିକି ସେମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି,
एते पैसा खर्च कर किंतु सेमाने किसी लाभ पाइले ना पिलांकर भविष्य ये करने से 1250 टकर धान बिक्री करने बाध्य हेले तेणुक मोर मु चाहूँगी एमती गोटे माने पंचायत एमती गोटे जिनस सृष्टि हो जहाँफल लोक मैंने कहीं 1500 टकर कम धान बिके ना से जेकोसी सिचुएसन रहू माने 200-300 टंका से मैंने कम दे पारे किंतु 700-800 टंका कम देकर निज क्षति सही पिला पाठ पढ़े देखला बेलू किसी नहीं अर्थात आपण जो जेमती हमर थिला एमएसपी आपण सेमती गोटे एमएसपी भली मूल्य माने आपण को सेही जिनिसटा प्रभावित कला करिया पई तो आपण को जेमती सेही जिनिसटा प्रभावित कला जे आपण देखिले आपण को आखि आगरे जने इंजीनियरिंग पढ़ाई पई बापा धान बिक्री कले धानर एमएसपी दे पारलेनी ए जिनिसटा आपण को जेमती प्रभावित कला तो जति आपण सक्रिय राजनीति को आसंती ए गोटिए समस्या को माने ए कृषि समस्या को देखिकी तो भाई गोटे जिनस को तो नहीं आप आगू आसपारे ना आपण अंचल में आहरी बहुत समस्या थी जमी साधारणतः आम देखीचु नरेगा योजना मनरेगा बा नरेगा योजना जो आप कहते साधारणतः प्राय प्रति पंचायत आम देखीचु मेसीन लगे काम कर दिया लोक दि जाऊनी तो से भाई आउ कौन कौन समस्या अच्छी जोटा कारण देखो गोटे पंचायत जमी भात हांडर गोटे भात को देखीदे जा पूरा भात हांडी से गोटे पंचायत देखीदे अन्य पंचायत कथा भी जना पड़ तो बर्तमान आम आपको जाना चाहूँ आपण अंचल कौन कौन समस्या रही समस्या गोटे मनीषर 3टी मौलिक आम जाने कौन अधिकार अच्छी तो ताकू बासगृह दरकार खाद्य दरकार आ वस्त्र दरकार ये 3टी जिन दरकार तो आम गाँव में बासगृह समस्या आमर इंदिरा आवास योजना हो बिजु पक्काघर योजना हो मो कुड़िया योजना हो ये जिनिस मिलूँ सरकार द्वारा आमर लोक मानक मिलूँ किंतु प्रायतः प्रत्येक पंचायत देखिए जो मैंने घर तो करने आउरी गोटे घर भी छात पर कर जो मैंने चाल घर आज पर्यटन कोठार करना ताहले ए जो इंदिरा आवास आसूँ मो कुड़िया आसूँ जाऊँगी कुआड़े से साधारणतः पाई पारना कौन तार भी गोटे असुविधा अच्छी कि कौन जो मैंने चाल घर रही से आगुरी इंदिरा आवास दि जाता किंतु सेतबले से शिक्षित नथिले हाथ में 10,000 टଙ୍କା धरकी आउ 20,000 30,000 टଙ୍କା निजे से हस्तक्षेप कर देते कौ मैंने राजनीतिक लोक मैंने जो से घर कर पाना तो एवं कौन कह कि तुम तो इंदिरा आवास पाई घर करना तुम आउ घर कर तुमको आउ इंदिरा आवास दिहब ना तो तेणु गोटे आमको अन्य बाट खोजा पड़ो इंदिरा आवास न दे पारे बर आम बिजु पक्काघर कि मो कुड़िया कहीकि देकर घरटा को तैयारी करवा जहाँफल बात्या बनी आम तो जानते ओडिशा गोटे कौन विपर्य माने प्राकृतिक विपर्य अंचल तो प्रत्येक वर्ष किसी प्राकृतिक विपर्य जिनस आसूँ तो सुरक्षित रखापी बासिया सबू वर्ष कौन से बात्या आश्रयस्थल की आसवे कि सब वर्ष तो आसबे ना तेणुक भी गोटे निर्दिष्ट घर दिजा सेटा मोर मुख्य रहा गोटे जिन कौन कि लोक मैंने जो 60 वर्ष अतिक्रम कर भत्ता निहाती आवश्यक किंतु किसी ये जो दल विशेष रोच कि मत भोट देचु ते भोट देनी मुझे भत्ता करदेवनी जहाँफल 4-5 वर्ष पलि गोटे लोक मरीगला भत्ता पाइपारा गोटे लोक 60 वर्ष पर भत्ता पाइब मरीगला कि भत्ता पाइपारानी कि कौन है से मरी सारापर राजनीति से करदे मरवा पूर्वर से सहित रही मरी सारापर ता घरे जाकि ठिया बा राति माने गोटे बंची लोक बंची बेले सहित कांदे हाथ पकईलनि तुम मरी सारा पड़े ता राति गोटे घरे जाकि जब आम बसवा ता लाश केमती आसब जीवा से कथा भी बुझिले से किसी लाभ अच्छे मरी सारापर तुम राजनीति द्वारा भोट पाइपर कि बंची अवस्था से जो जिनस चाहिए से जिनस को तुम पूरण कर पार ना ये जिनटा रहा तो जेकोसी लोक 60 वर्ष है तार भत्ता पाइबा योग्य तेणुक केमती 60 वर्ष हो सारापर गोटे मास भी व्यर्थ जीव ना से प्रत्येक मसरे केमती भत्ता पाइब से जिनटा देखा राशन कार्ड रे जो लोक मानकर ना चढ़ा कथा से गरीब परिवार लोक मान ना किपर शीघ्र भाव में चढ़ी पार कि जो मैंने विधवा भत्ता पाइबा कथा तांको भी ठीक से दियाउनी तांकर जदि गोटे लोकर राशन कार्ड रे मिलूची ताले से मरी साइला परे 10 दिन भीतर तांको राशन कार्ड ना कटा हो जाउची किंतु ता मरी साइला परे जो ता स्त्री की विधवा भत्ता दिया कथा ताको दिया जाउनी मासे 2 मास वर्षे 2 वर्ष एमती भी लगी जाउची तो यही जो जिनिस साधारण प्रोब्लेम लोक मानकर से जिनसटा केमती सॉल्व करा जिवो ता पई मते जेकोसी लेवल से ब्लॉक स्तर रे हो से पंचायत स्तर रे हो कि सेटा तहसील स्तर रे हो कि कलेक्टर ऑफिस स्तर रे सबु स्तर रे आंदोलन करने को पड़े मुझे आंदोलन करी ना जदि जहाँ जहाँ करा पड़ो मुझे करी अधिकार मुझे देवी तो ये जो आप कहले प्रधानमंत्री आवास योजना कथा कहतु बा मो कुड़िया बिजु पक्का घर जागा मिशन तो ये सब जो दुर्नीति होची आप कहले बा राशन कार्ड कहतु भत्ता प्रदान माने आपण कह कथा जो व्यवस्था जो दुर्नीति रही
जो सब दुर्नीतिखोर लोक मैंने थे जो मैंने दुर्नीति कर आम तो कहे राजीव गांधी समय आप जमी कहले पंचायत राज व्यवस्था यहाँ आहरी सुदृढ़ करागला तो लोक मैंने कौन ता विरुद्ध स्वर उत्तोलन करना नहीं लोक मैंने देख सब कौन हुए ना स्वर दुर्बल उठे पारे सबल ही स्वर उठाए दुर्बल को चापिबा लोक मैंने जो लोक मानकर न होइछि से माने दुर्बल लोक आउ तांको ऊपर आज पर्यंत मध्य से जो कास्ट सिस्टमटा आज पर्यंत गाँव में जाइए जानते ये किसी दिन पूर्व तो आम तो यंग जेनेरेशन आप कहते आमर किसी यंग जेनेरेशन भी पिला अच्छा से घर फोर्स कर आमर कुमार साई भोजी होता मुझे पिला कहली कि अरे भोजी होगा खायापी ना नाई आम भोजी खाया जीवु ना फोर्स कराला कुमार साई आम भोजी खाई कुमार साई तुम भोजी खाया जीव एमती फोर्स कला देख मेंटालिटी जाइन मैंने गोटे अपर कास्ट गोटे लोअर कास्ट गोटे माइंड रे ए जिनस भी पलि आसे मनीष एक आम जाने तो से जिनटा जे पर्यंत रोचे तो दुर्बल सबल पर किसी कहीपर नहीं आप जो कहले जाति प्रथा प्रकृत में गोटे घृण्य परंपरा जाति प्रथा समाज रू उच्छेद हवा दरकार एवं जमी आप कहले आप निजे अनुभव कले जे गाँ मानक जाति प्रथा निहाती जावा दरकार तो से निहाती रूपे आपण मैंने पदक्षेप ने आउ गोटे कथा दिनेश बाबू आपड़ सीना कहीदे आसवा मैंने कहते कहवा सहज किंतु करवा कष्ट सेमती आपण भली युवक आम तो जाचु आपण माने भविष्य आपणकर अच्छी लंबा भविष्य अच्छी आपण से लंबा भविष्य को छाड़ी आपण अधिक दरमा वाला चाकरी छाड़ी ये 3000 टकर भत्तार निर्वाचन में लड़की जदि आप प्रतिनिधि बनीगले ये 3000 टकर भत्तार कौन आप चली पारे ना परिवार प्रतिपोषण हो पार यहाँ हूँ अप्रिय सत्य कथा कि 3000 टंका सरपंचर दरमारे कौन सरपंच चली पार ना यहाँ हूँ सत्य कथा तो से माने सरपंच मैंने भी मो जानवर आंदोलन करवा दरकार समस्ते तो निज एमपी एमएलए निजे नियम तैयारी कर दरमा तो से बढ़िया कथा छाड़ू से भत्ता भी निजर भत्ता भी कर परमानेंट तो से जदि एमएलए आज गोटे एमएलए आज दिन निर्वाचित है काली जदि कौन कारण तार निर्वाचन पद पलैला तापर भी से पेंशन पाइब गोटे दिन जदि एमएलए हो कि गोटे साधारण सरपंचर दरमा 3000 तो सरपंच कही पारुनी कौन पाई कारण सी सब दल सहित रोचे तेणुकर से किसी कही ही पारिबनी आ ताकू दुर्नीति करने मौका ही दि जाऊँ तेणुकर सरपंच कहवा दरकार किंतु मो जानवर मोर जदि भी 3000 रहा मु केवल तो मोर अन्य व्यवसाय अच्छी जेकोसी व्यवसाय मु मोर काम देवी आ मु परिश्रम करी आज सरपंच हो सारा पर मु खाईदे बसीजी सेमती नुहे जमती मु दिन को 15 घंटा परिश्रम करूली से हो सारा पर मोर 15 घंटार परिश्रम रोक मानी जो 4-5 घंटा रहा कथा रहा मो निज परिवार 10 घंटा मु परिश्रम करवा कथा करी ये जिनसा मोर रहा जो कहले जे आप अलग व्यवसाय करेंगे कि किसी भी करेंगे ये किसी समय पूर्व आप कहते जे जाति प्रथा को लेकिन आप विरोध करेंगे ये करेंगे तो आपन को लगुनि वर्तमान बहुत लोक आपड़ भी कहते निजे जे लोक पैसा खर्च कर तो लोक बहुत पैसा खर्च करेंगे जहाँफल एमती हुए आम देखीचे किसी लोक जो मैंने भल नेतृत्व नवा लोक आगू आसवा लोक किंतु अर्थ अभाव हो कि दुर्नीतिखोर लोक हारीजा भयर हो सम्मान हानि भयर से निर्वाचन में लड़ी ना तो आपड़ जमी साहस कर कहते ना यही परिवर्तन हवा दरकार आम मैंने आग को आसवा दरकार आपण को लगुनि लोक मैंने आपण कथा शुणवे बोली आप किपर भावी पार्टी लोक मैंने आपण कथा शुणवे आपको लगुनि आपण भी हारी जापारती आपण पाखे भी अर्थ नहीं आपण नीति नियम को लेकिन कौन चली पारे आपण कौन लोक मानू बुझे पारे गोटे गप थिला कि जितेबाला गोटे जंगल में निआ लगी सबू बड़ बड़ पशुपक्षी सिंह बाघ जो दौड़ा दौड़ी कर जंगल बाहर चेष्टा करते से गोटे छोटिया पक्षीटे तार जो छोटिया थंटरे बुंदे बुंदे पानी आनिकी कौन करूला से बण में जंगल में पकाउला या देखिकी किसी बड़ बड़ जीवजंतु से हसिले अरे तो बुंदाए बुंदाए पानी में कौन जंगल निआ लिभिज तो सेतेबेले आंसर कौन देता से पक्षीटी कि ये जंगल में जो निआ लगी से दिने ना दिने तो लिभिबा कथा लिभिब ताकू मु न लिभि पारे किंतु जो निआ लगी से लिभिब किंतु जितेबाला इतिहास लिखा हम इतिहास रे मो ना निआ लिभिबा लोकों भितर लिखा हम आ तुम ना निआ लगेइथिबा लोकों ना रे लिखा हम तो आज जे कौन दिन समस्या अच्छी सेटा धीरे धीरे दूरीभूत हम आगुर बहुत आगुरु आप जानते से जो कास्ट सिस्टम बहुत आगुरु थिला एबे धीरे धीरे चेंजेस आसी ना नहीं तो चेंजेस तो आसीबो किंतु आमे से चेंजेसटा को बहुत फास्ट रे करिपरिबा कि आमे ता चेंजेस को आमे आनिबार गोटे नाटा आम इतिहास रे जेंति रहिबो कि ये थिले तो नाटा रहिबो ना नाई आमे अपेक्षा करिबा कि आउ किए आसीबो ए चेंजेसटा आम पई नेकरी आसिकी दबो जेंति हमर संस्कृत रे गोटा श्लोक को आइजी
कि उद्यमने ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न हि मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रवेशन्ते मुर्गा शोईथिबा सिंहर मुहरे आपे आपे आसी खाद्यटा पहुँचीଯିବ कि तापाई परिश्रम करने पड़ो तेणुक लोक बहुत बड़े मो जानवर मुझे देखी लोक मैंने डरुचंदी लोकों पाखे विश्वासर लोक कहीं ना जी भी से माने विश्वासर भाविकी दौ माने ये करुँच से माने बदली जाऊँ तो लोक मान पाखे आई कि विश्वास ही लोक करना तो पाखे गोटे विश्वास होगा पड़ो प्रथम कथा विश्वास होगा पड़ो लोक मैंने कहीं खराब नुहति कौन सी लोक चाहबनी ता पिला मानकू भल शिक्षा देवाई ता पिला माने भल रोजगार करुँच जो जिनिस सी ए पर्यंत फेस करुँच कि घरे पैसा ना खाइबा भल जिनस ना तो जो जिनसा से निजे फेस करुँच सी केवल केवे भी चाहबनी निज पिला माने भी से भाई फेस करूँ तेणुक सी चाह मो पिला केमती भल शिक्षा पाऊ मो पिला केमती भल रोजगार करू मो पिला केमती भल स्वास्थ्य पाऊ जमती मो पिला ता पिला से चाहिए ना चाहिए जदि चाहिए ताले सीए ए परिवर्तन भी निश्चय चाहिए किंतु ताकू विश्वास दबार अच्छी कतिक जीवार अच्छी बुझेबार अच्छी ये जिनटा करार अच्छी ये तो कथा कहले जे आपणको कथा लोक केमिति शुणिबे बा आपण जो परिवर्तन आनिबे सेति आपण लोकन लोक जितबार अछि किंतु आपणको लागुनी विश्वास ठू अर्थ आगे विश्वास हारी जाई पारे नहीं अर्थ आगे केबे भी विश्वास भांगिबो नाही जेतबले तीनोटी लोक धर निर्वाचन में तीनोटी लोक कौन कर अंशग्रहण कर किए 100 टका बांटुची किए 200 टका बांटुची कि 500 टका बांटुची तो सेतबले लोक मैंने कौन देखिए जी 500 टका बांटुची ता आड़कू जीवे कौन भाई कारण ये 100 टका बांटुची ये 200 टका बांटुची 500 टका बांटुची समस्त तो बांटुचंदी ना नहीं जो मैंने पैसा खर्च कर से निश्चय पैसा खाइबे तो कहीं तो आम सहित ही रही तो जी अधिका दूची ताको वोट दियो यहाँ लोक मान ध्यान में रहे तो ये जिनटा नक जदि आम निजे लोक मान पैसा लोक मान लड़वा से विश्वास भाजन हवा ताले पैसा भी लोक देखिए ना पैसा ने एथर कौन डाउट ना जदि तुमको किए पैसा दौर से नबार किसी असुविधा नहीं किसी असुविधा अच्छी किसी असुविधा नहीं तुम पैसा से तो कहूनी कि तू मत भोट दू मुझे पैसा देवी से कहे नहीं पैसाटा रख तो आम पैसा रखू सेमती भोट कथा आम कहीपर आम भविष्य को आम पिला गोटे मैंने देखिए जो इलेक्शन सर प्रत्येक पिला व्हाट्सएप स्टाटस कि फेसबुक स्टाटस कौन दौथे कि 1000 टंका भोट को 5 वर्ष 1000 टंका दिन को केते 50 पैसा ना 75 पैसा पड़ा ये स्टाटस देखते ना देखते ना समस्त दियंती तो यही स्टाटसटा से माने इलेक्शन पर दियंती इलेक्शन जो माने दौचन से तो किसी बुद्धि थी ना नहीं किंतु से इलेक्शन पूर्व से डिसीजन नहीं पारती ना कौन पाई कारण देखते समस्ते ही सेमती से माने देखती जो मैंने भी अंशग्रहण करुँच सबू सेमती तो से करेंगे कौन आ निजे गोटे ठिया हाँवाई से माने साहस गठन करि ना जो बहुत भल लोक अच्छा से माने कहे ये भल सी कह मुझे लोक पचारे कौन कर ये इलेक्शन कौन पाई आपको बाची ना आम कौन कर आम पाखे तो भल ना आम खराब रू भल बाचु लोक मान गोटे जिन थाए आम खराब रू भल बाचु भल कहीं ना कि से जो खराब खराब भी अच्छा भर तो टी भल थी ना नहीं ही आम बाचु तो लोक मैंने बाछंती ठीक तो लोक मैंने बाछिबे बाछुले आ बाछिबे बहुत भल बाछिबे निज पिला मानक पई बाछिबे निज निज पई बाछिबे ए जिंस पई बाछिबे मोर विश्वास अछि लोक माने ही एटा करिवे जेमिति मु पूर्व कहतली जे भात हांडी गोटे हाथ बाछिला परी राज्यर जड़े युव नेतृत्व सागर आम कथा आम जापरु जे बर्तमान युव नेतृत्व मैंने किपरि परिवर्तन आनीपारे पंचायत राज निर्वाचन में राज्य सारा युव नेतृत्व मैंने किपरि आगक जापर कौन कौन परिवर्तन आनीपारे से आपण सारे कथा जानलु ये तो गला आपण नेतृत्वर कथा बर्तमान गोटे साधारण भोटर हिसाब से आपण भली युवक मैंने आपण भोट दबा पूर्व माने भोट दबा पूर्व और भोट दबा पर माने आपण भोट दबा बेले कौन माने आपण चिंताधारा कौन थाए गोटे भोटर हिसाब तो भोटर हिसाब से जेहेतु आजिकल सोशल मीडिया जिनस है कि गोटे खबर जदि एठी कौन गोटे होउची आमको गोटे सेकेंड लागुनी अलग जगह को व्यापिया तो लोक मान हाथ में मोबाइल अच्छी से प्रत्येक जिनस जानिले आरटीआई कौन जानिले से सब जिनस जानिले तो सब इनफॉरमेशन से बहुत शीघ्र पाई पार्छन किंतु अवश्य कौन होची पिला माने जेहेतु एजुकेशन आड़ पाठ पढ़ा आड़ को अधिका ध्यान न दे मोबाइल जो अलग एंटरटेनमेंट क्षेत्र अच्छी साड़ा मुंड पुराऊँ तेणुक से जो राइट इनफॉरमेशन पाइबा को छाड़ी से अधिका फेक इनफॉरमेशन पाँच तो ता द्वारा युवपीढ़ी टिके रास्तारू अंका बंकार बढ़ुं किंतु से युवपीढ़ी सीधा रास्ता भी जीवे जदि आम गति ठीक इनफॉरमेशन नहीं पकई पार यहाँ हूँ जिन आउ कि साधारण भोटर हिसाब से आपण मैंने आपण साथी मानक युवक मानक सचेतन कर सीधा रास्ता देखा चेष्टा करेंगे या ही युवक माने न बाहर किसी भी हो पार ना तो युवक मानक ही बाहर पड़ो कारण युवक मान जी बल अच्छी जी बुद्धि अच्छी एवं जी से जहाँ करें गोटे 60 वर्ष लोक करें
ନା 60 କେବେ ବି ବର୍ଷର ନୁହେଁ, ଲୋକ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ନୁହେଁ। ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସାଂସାରିକ ହେଇଯାଇଥିବ ନା। ସଂସାର ଭିତରେ ଜଣେ ପଶିଲେ ମାନେ ସେ ଟିକେ ତ ମାନେ ତା ସଂସାରକୁ ବି ଦେଖିବ, ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ। ତେବେ ଇଏ ସବୁ ତ ଥିଲା ନେତୃତ୍ୱର ବିଷୟ। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ମୋର, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ମହାମାରୀ, ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କୁହାଯାଉଛି, ଏହା କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ? ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଣ ଟାଇପ୍ର ରହିଯିବ? ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଯଦି ଆମର କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା କି ରାଲି ହଉ, ରାଲି ଆଲାଉ କରାଯାଏନି ତ, ବାଇକ୍ ରାଲି ଆଲାଉ କରାଯାଏନି, ପଦଯାତ୍ରା କୌଣସି rally allow କୌଣସି ରାଲି ଆଲାଉ କରାଯାଏନି। ଯଦି ରାଲି କି ଆଲାଉ ବି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଡିଜିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ, ତ ଡିଜିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ଆମେ କରିପାରିବା, ଡିଜିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଥର ହେଇଥାନ୍ତା ତ ରାଲି ବନ୍ଦ କରାଲେ ଡିଜିଟାଲ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଲୋକମାନେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି, ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁନି। ଇଏ ତ ଗଲା ଠିକ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାଇଁ, ଥିଲା କି? ଏଇଟା ତ ଭୁଲ। ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓମିକ୍ରନ୍ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିକି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବି ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ମୋ ଜାଣିବାରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି ତ ସେମିତି ବି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବୁନି। ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନ କଲେ ମାନେ ସେଇ ହାତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତ ରହିବ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚଳେଇବେ। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ସିନା ଆସିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଇକି ଏସବୁ କରିବାର ଥିଲା। ହଁ, କରିବାର ଥିଲା। ବହୁତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏମିତି, ଏବେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି କିଛି ଘୁଞ୍ଚେଇବାର ଥିଲା, ଏତେ ତ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ନା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ତ ଘୁଞ୍ଚେଇବାର ଥିଲା। ଏଠି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଘୁଞ୍ଚେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଉଠୁନି। ଆପଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିନେଶ ବାବୁ, ଆଜି ଆଲୋଚନା ଏଥିରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।